ঘুরিয়ে দাও তো আসবে না দিয়েছিল ওই টানা যতক্ষণ না সরানো হবে ওটাকে টানিয়ে দাও। একটু ঝুলে গেছে, গাছটা তো ভারী হচ্ছে না। আরে না, এখানে তারটা ছিঁড়ে গেছে। তোমার এগুলো হবে না, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বাঁশের কঞ্চিগুলো আছে না, তারটা ঝুলে গেছে দেখতে পাচ্ছ না, তাকে খেতে দাও। আচ্ছা, একটা তারকে মাঝে বেঁধে কালকে মাঝে বেঁধে দেবো। হ্যাঁ, পাশে যে খাঁচা ছিল ও পাশটাকে ফিরে গেছে, পাশে চলে গেছে। ওই একটা গাছে বেঁধে वंदे मधुसूदनं वेदान्तविद्यानिधिं नाम श्रेष्ठामन्मति चतुर्चमत्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मृत्युमातुरीं दुष्टवासी राधा कुंडांगिरिवरमो राधिका माधवासां प्राप्तयस्य प्रचितविभया शिवदूतं वैराग्ययुगभुक्तिरसां प्रयत्नैरभाय मामनभिष्णं कृपां बुद्धिर्या परदुःखदुःखी सनातनं प्रभुमाश्रयामि आददानं स्थिनन्दन्ति विदङ्गाच पुनः पुनः हेमादिरूपपदाम्बुजौ गृहेशयितं मञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्ण ॐ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभुदिव्याश्च विशूरदाय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमः अज्ञानलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तने कवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्भरं दिगम्बरं गदाधरमपालं वन्दे जगत्प्रियकरं करुणावतारम् नीतया प्रभुविदं मुराय पुण्यावतं सपुरीक्षरसमुखाय पुण्यासजे कवलविदंशानवे लक्ष्माश्रीयविदुपदे पुष्पञ्जजाय श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्हं धातुप्रवालनगवेशगतानि विन्यास्तहस्तं तनेन धुनालभ्यं कर्णपरालपवपोलमुखाद्रहास
जयतीरणनिवास देवकी जन्मवाद गुरुवार परिषद सही दुर्धीर शरण शिरचार विनाग्न सुस्मित सिंहेन भजपुरवंकारां वर्धयन्ताम् प्रेमाञ्जनक्षिरीतभुक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदये विलोकयन्ति यां श्यामं सुन्दरमचिन्तगुणस्वदीपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मयि विरचयदन्नां दीनबन्धो जयन्ता कुटीहन भवत्प्रकाशितज्ञानमस्तु विपततूरु सत्पदी निर्भरं बाणवम्भ स्तरति कीलपयोदस्तु यतीचाचति रसवलितमृगाक्षिमौलिमणिकरश्मि प्रमुदितमुरावै प्रेमवापी मदारि गजवरविषभानुपूर्णगिर्वाणवृन्दी स्नापयति युगाश्रीराधिकमन्तधाम तमादिदेवं करुणनिदानं तमालवर्णं लीलावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजमहे भागवतस्य गीतम् यन्तभजन्तमनुपेतमपैकेशवसत विष्णुभक्तिपदिगे विशुद्धिः मुखां करोति वाचालं पुङ्गुलङ्घते विष्णुपाष्टमहं वन्दिष्णुमतार हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलग्नये हिरण्यकशिपुवत्सशिलाकङ्कणसाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। জয় জয়। भोजनकारी व्यक्ति पुरुषের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে জরুর পুষ্টি উদরপূরণ ক্ষুধা নিবৃত্তিরূপ কিংকার্য হয়ে থাকে। ভজনকালে একই সঙ্গে শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একই সঙ্গে প্রেম লক্ষণ ভক্তি প্রেমাস্পদ ভগবানের স্ফূর্তি ও ইত্যাদি বিষয়ে বৈরাগ্য তিনটি সমকালে হয়েছে।
हेतुच्युताङ्घ्रि भजतो नुविद्या भोक्तिर्विरक्ति भगवत् प्रभा प्रबोध भावन्ति वै भागवतस्य राजान् तत्र परान् सन्ति उपेति साक्षात्। কবি ঋষি বলছেন যে ইতি অচ্যুতাঙ্ঘ্রি ভজত অনুবিদ্যা। এইভাবে অচ্যুত যে ভগবান, যার চ্যুতি নাই অর্থাৎ স্খলন নেই, পরিবর্তন নেই, এই ভগবানের পাদ পদ্ম অঙ্ঘ্রি, পাদ পদ্মকে বলছে অঙ্ঘ্রি। কেন অঙ্ঘ্রি বলছে পাদ পদ্মকে? অঙ্ঘ্রি অঙ্গ ঘ্রি অঙ্ঘ্রি, সমস্ত অঙ্গকে হরণ করে নিয়ে যায়, বয়ে নিয়ে চলে যায় পায়, পায়ের নাম অঙ্ঘ্রি। ইতি অচ্যুতাঙ্ঘ্রি ভজত অনুবিদ্যা, ভজন করে। কিভাবে ভজন? অনুবিদ্যা ভজন। অনুবৃত্তি কি? নিরন্তর যে বৃত্তি আমাদের সারাদিন ধরে যে শারীরিক বৃত্তি আমরা করি, তার দ্বারা অচ্যুত ভগবানের পাদ পদ্ম অচ্যুতভাবে আরাধনা। যা কিছু কার্য চিন্তা সব কিছু ভগবানের সম্বন্ধে হবে, ভগবান স্মরণ করি। কিছু কাজ করতে গেলে ভগবানের স্মরণ করতে হচ্ছে, নাম করতে হবে। অনুভজন, অনুভজন নিরন্তর। নিরন্তর ভজন কি করে? সব কাজে ভগবানকে, ভগবান নাম করতে সব কাজ করি, ভগবান নাম স্মরণ করে সব কাজকে আরম্ভ করি। ওরা বেরোতে হলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিবোল হরিবোল বেরো। ঔষধে চিন্তে কৃষ্ণ, ভোজনে চ জনার্দন, শয়নে পদ্মনাভঞ্চ, বিবাহে চ প্রজাপতি, যুদ্ধে চক্র ধরণদেব, প্রবাসে চ ত্রিবিক্রম, নারায়ণ প্রবিদ্যায়ে, শ্রীধর প্রিয় সংগ্রামে, সংকটে বন্ধুন্দন, কাননে নরসিংহঞ্চ, পাবকে জলসায়িন, জলমধ্যে বরাহঞ্চ, জলমধ্যে বরাহঞ্চ। হ্যাঁ না, ঔষধে চিন্তে বিষ্ণু, ভোজনে জনার্দন, শয়নে পদ্মনাভঞ্চ, বিবাহিত প্রধান, যুদ্ধে চক্র ধরণদেব, প্রবাসিত ত্রিবিক্রম, নারায়ণ প্রবৃত্তায়, শ্রীধর প্রিয় সংগ্রামে, দুঃস্বপ্নে সর্বমোহ, সংকটে মধুসূদন, গমনে বামনেশ্বরী, গমনে বামনেশ্বরী বা সর্বকার্যে সীমা। তাহলে বাকি দিয়েছি। হ্যাঁ, পাবকে জলসান, জলমধ্যে বলা হয় পর্বতের রঘুনন্দ, গমনে বামনেশ্বরী বা সর্বকার্যে সীমা। তাই সব কাজে ভগবানের নাম করে। যত শ্লোক ভোজনের সময় জনার্দন 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 ভোজন করি। স্নান করতে গেলে পদ্মনাভ পদ্মনাভ পদ্মনাভ। ঔষধ খেতে গেলে বিষ্ণু 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 বিকাল। এই জন্যে ঔষধে চিন্তি বিষ্ণু, ভোজনে সুধা, শয়নে পদ্মনাভ পদ্মনাভ, বিবাহে প্রজাপতি, যুদ্ধে চক্র ধর্ম নেবে, যুদ্ধে কথা বলো, কাজে লড়াই কিংবা কোনো জনার্দন চক্রধার নেবে। প্রবাসে বাইরে কোথায় গেলে ত্রিবিক্রম, ত্রিবিক্রম ত্রিবিক্রম জয় করেছে, বামনদেব ত্রিবিক্রমে জয় করেছে, বামন পরিমাণ ত্রিবিক্রম ত্রিবিক্রম। প্রবাসে নারায়ণ করতে মহারাষ্ট্রে নারায়ণ নারায়ণ করবে, কৃষক প্রিয় লোকের সঙ্গে বামনদেব তার সাথে দেখা করতে হবে। আর শ্রীধর শ্রীধরাজি স্মরণ সংকটে মধুসূদন, দুঃস্বপ্নে সর্বতী
ওই দুঃস্বপ্ন রাত্রে দেখা যায়, ঘুম ভেঙে গেলে না গোবিন্দ 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 দুঃস্বপ্নের স্বর্গ সংকটে বুঝি শুরু হয়। কারণে বাবুকে জলসায়, কারণে নরসিংহ, কারণে নরসিংহ বনে বনে বন করে ভোর বনের মধ্যে নরসিংহের সমান যায়। হ্যাঁ, আর এসে কারণে নরসিংহ বাবুকে জল সব ভীষণ অগ্নিচাপ দিয়ে ঘিরে ফেলে যেগুলো ঘিরে পড়ে, হ্যাঁ তখন জলসাই 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 ভগবান ডাকতে হবে। খেজুলোক সাই বা গল্পলোক সাই কালোক সাই জলসাই জলমধ্যে বলা হইটা জলে পড়ে গেছে, সেখানে বলা হবে বলা হবে বলা হবে বলা গেছে। পর্বতের ওখানে পাহাড়ের দিকে গেছে, নামতে পারছে না, রঘুনন্দন 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 ওখানে বাবু কৃষ্ণ যাবি বাবু সর্বকার কিছু না। এই জন্য বলছিলাম বিদ্যা বলত যাবতীয় আমাদের বৃত্তিতে ভগবানের ভজন করবে, তো এইভাবে সব কার্যকে ভগবান স্মরণ করবে। তাতে কি হবে? ভক্তি বিরক্তি ভগবত ভক্তি হবে, আর জগৎ বিষয়কে বিরক্তি হয়ে যাবে। আর ভগবত প্রবোধ ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান, भगवत तत्व प्रस्फुटित है। भगवान की गई भागवत राजन, हे महाराज भागवतेर জ্ঞান ভাগবতের ব্যক্তি মানে এইসব হয়ে থাকে, ভাগবত থেকে এইসব হয়ে যায়। भागवतस्य राजन भवन्ति, हे महाराज এই প্রকার অভ্যাসের দ্বারা भगवत चारित्र्य भजनशील भगवत से भक्ति भक्त ज्ञान वैराग्य तीनটি ভাব সম্পন্ন হলে অনায়াস পরম শান্তি লাভ হতে থাকে। তত পরম শান্তি, পরম শান্তি কি করে যে পৌঁছে যাবে? শান্তি জগৎ পৌঁছে যাবে, সাক্ষাৎ শান্তি জগৎ। फिर आजोवाचम अत भागवतम दूत यद्धर्म जातिशोनिनाम यथा चलति जगति यलिंगई भगवत प्रिया। आबाद मिनी महाराज नवद जोगेंद्र के प्रश्न, ये भागवत पुरुषगण অথ ভাগবতম দ্রুত, এরপরে অথবা এরপরে ভাগবত মানে স্বরূপ, ভাগবত যারা, ভাগবত মানে ভক্ত। একটা ভাগবত গ্রন্থের কথা বললেন, মহিমার কথা বললেন, এবার ভাগবত ভক্তের কথা। এক ভক্ত বড় ভাগবত শাস্ত্র, আর এক ভক্ত ভক্তি, আর এক ভাগবত ভক্তিরস পাত্র, আরেক ভাগ আরেক ভাগবতের কথা শুনছি। ভাগবত যে মহাপুরুষ, তাদের যেমন ধর্ম স্বভাব গতি কার্য লোকমতির চিহ্ন, হ্যাঁ তারা যেমন কি বলেন, যেমন লক্ষণে লক্ষিত হন, তৎসমূহ কৃপাপূর্বক আপনি বর্ণনা করুন। শ্রী অভিরূপায় কবি বললেন ভাগবত ধর্মের কথা, ভাগবতের কথা। এবার ভক্ত ভাগবতের কথা জিজ্ঞাসা করছেন। সেই কথা নবযৌবনের দ্বিতীয় জন, যার নাম হবি, হবি ঋষি। শ্রী হবিরূপায় সর্বভূতেষু পশ্যেদ ভগবান ভাবমাত্মনঃ ভূতানি ভগবৎ-আত্মন নেশ ভাগবতোত্তম। বেশি বলছে সর্বভূতেষু যঃ, সমস্ত ভূত, এখানে মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতা আদি যত আছে, এইসব ভূত সব সর্বভূতেষু যঃ, যে ব্যক্তি পশ্যের ভগবত ভাব আর আত্মন, সর্বভূতে যে ভগবানকে দর্শন করে, ভগবত ভাব, ভগবত ভাব কি করে দর্শন করবে?
সমস্ত জীবে ভগবত ভাব দেখবে, তার যে সমস্ত চেতন ক্রিয়া সর্বশরীরে দেখছে, শুনছে, চলছে, কথা বলছে, ধারণা হচ্ছে, কাজ করছে, এসব ভগবত ভাব। ভগবান চেতন রূপে ওখানে চেতনীকৃত করেছে জীবের স্বল্প শরীর। তা চেতনিকতা, চেতনের লক্ষণটা কি? ওই যে দেখা, শোনা ইত্যাদি সব, এসব চেতনের লক্ষণ। তো চেতনের ক্রিয়া ভগবানের দ্বারা ফাংশন তৈরি করা আছে, চালাবার লোক রাখা আছে, কিন্তু সব বসে থাকে। যদি ইলেকট্রিকটা না, ইলেকট্রিক যতক্ষণ না, তা মিস্ত্রি বসে আছে, সুইচ অন করা আছে, লাইট লাগানো আছে, ফ্যান লাগানো আছে, মোটর লাগানো আছে, সব ঠিক আছে, কিছু নাই। ইলেকট্রিক এলো, তা সব আরম্ভ। সেই ইলেকট্রিক শক্তি ভগবান সবটাই সবই এগুলো ফাংশন। বেশ ফাংশন মেরামত করা, চালানো, যোগ্যতা, সযোগ্যতা। ভগবান হচ্ছে ইলেকট্রিক মূল শক্তি। চোখের মতো দৃষ্টি শক্তি, প্রকাশ শ্রবণ শক্তি, ধ্যান শক্তি, বচন শক্তি, সাপ শক্তি, স্পর্শ শক্তি, সব গমন শক্তি, উচ্চারণ শক্তি, গ্রহণ শক্তি, দেওয়া শক্তি। এই ভগবান শক্তি ভগবত শক্তি। এই জন্য ভগবত ভাব এইভাবে সর্বজীবেতে ভগবত ভাব দেখা যায়। আমি ভগবত ভাব আত্মা নিজে করে দেখতে হবে। আমি ভগবানকে সব নাই দেখা যায়, ভগবানকে সব দিয়ে দেখা যায়। আমাকে কি করে দেখা যায়? আমাকে সর্বমঞ্চ আমাকে দেখে কিরকম? সকল যেমন দেখে, আমি যেমন দেখি সকল দেখে, আমি যেমন শুনি সকলে শুনি, আমি যেমন ঘ্রাণ নেই সকল, আমি শ্বাস প্রশ্বাস নিই সকল শ্বাস, আমি কথা বলি সকলে কথা, আমি স্বাদ গ্রহণ করি সকলে, আমি স্পর্শ গ্রহণ করি সকলে স্পর্শ, আমি হাঁটি চলি কাজ করি সকলে বলছি, নিজে সকলে বলছি। আমার যে কার্যটা সকলে বলছি, আমার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর্য আছে, তার সকলে আছে। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, নিদ্রা জাগরণ আছে, সকলে আছে। নিজের যা কিছু সব সকলের মধ্যে ভগবত ভাব, আত্মনোভাব, আত্মভাব, ভগবানের ভাব, সব কিছু সর্বভূতেষু পশ্যে ভগবত ভাব আত্মন ভূতানি ভগবতী আত্মন্যেষ ভূতানি ভগবতী আত্মনি। আমার মধ্যে সমস্ত ভূতকে এবং ভগবানকে নিজের মধ্যে, সমস্ত ভূত কার্য আমার মধ্যে চলছে, আর সমস্ত সেই কার্য কর্তা যে শক্তি ভগবান আমার মধ্যে। আমাকে ভগবানকে সকলের মধ্যে দেখবে, আর সকলকে ভগবানকে আমার মধ্যে। এই যে দেখতে পান ভগবতী আত্মনি, এসব ভাগবত, এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ভাগ। ঈশ্বরাদধীনেষু বালিশেষু বিশ্বসুচা প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি সমাধান। বলছেন বেশ শ্রেষ্ঠ ভাগবত কথা বললেন আগে। ভাগবত এবার ঈশ্বরে তদ অধীনেষু, ঈশ্বরে ভগবানেতে, তদ অধীন তার ভক্ততে,
ঈশ্বরের ভক্ত যান ভক্তের তার অধীন ভক্ত বালিশ এসে বালিশ বেলা কেন বালিশ বালিশ বাচ্চা ছেলে ঠাকুর তা প্রভু এইরকম যার কাজকর্ম ব্যবহার কথাবার্তা অর্থাৎ বোকা মোহিত মূঢ় তাকে বালিশ বালিশ মূঢ় সাধারণ তাহার যেটা ভয়মুষা কিছু জানে তারা সবাই বালিশ বালক বালকের নেই বালকের উপর খাবার কিছু জানে না তারা জানে সে বালকের সঙ্গে তো বালিশ বালিশ আর যারা বিদ্বেষ বিদ্বেষ যে আমাদের বিদ্বেষ করি বিদ্বেষ বিষয় এদের কি করে প্রেম মৈত্রী কৃপাপেক্ষা জগরতি প্রেম ঈশ্বরের প্রেম নিষ্কাম ভালোবাসা শ্রদ্ধা সেবা প্রীতি ভগবান প্রেম মৈত্রী তার যদি ভাগবতগণ ভক্তগণ বৈষ্ণবগণ তাদের প্রতি মৈত্রী বন্ধুতা বন্ধুর মতো দেখ মৈত্রী এই বালিশ সেগুলো বোকা মূঢ় সংসারে মোহিত হয়ে গেছে এই মূঢ়দের কৃপা করছে কোথায় দেবে এইভাবে চলো ভগবানের নাম করো ভগবানের মেট্রো করো কৃপা উপদেশ দিয়ে তাদের সম্পত্তি দান করে ভ্রমণ করবার জন্য উপদেশাদি দিয়ে কৃপা কৃপা আর যারা শত্রুতা করে বিদ্বেষ করে নিন্দা করে গালাগাল দেয় উপেক্ষা এই চার প্রকার কার্যের দ্বারা যিনি ভজন করেন সব মধ্যম মধ্যম যারা ভগবানের অধীনে আছেন তাদের সঙ্গে মিত্র এবারে গুরুদেব বা যারা বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগণ তাদের সঙ্গে মৈত্রতা তারা তো গুরুদেবকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলা ঈশ্বরের সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে সেই রকম গৌর ঈশ্বরে বা গৌর সঙ্গে কেবল গুরুদেব অন্যান্য ভক্ত আর যত বৈষ্ণবগণ আছে সকলের সঙ্গে মৈত্রী ভগবানের ভগবানের তুল্য তুল্যকে দর্শন করবে এছাড়া যারা আছে সব বৈষ্ণব ভাগবত তার সঙ্গে এখানে ঈশ্বর বলতে প্রথমে যে ঈশ্বর কথা বলা হয় সেটা কৃষ্ণ ঈশ্বর ভগবান কৃষ্ণ আর দ্বিতীয় যে বলা হচ্ছে অধীনে তবে হচ্ছে গুরুদেবে এমন করে সবার সঙ্গে মৈত্রতা মৈত্রতা মানে কি মৈত্রতা মানে সমানভাবে তার সঙ্গে দুঃখ সুখ আদি সেবা আদি শ্রদ্ধা আদি প্রীতি আদি সব তার মধ্যে আর গুরুদেব যে ঈশ্বর এটা সেবক ঈশ্বর তো সেবক ভগবান শিব ভগবানের থাকে দেখবি যে মধ্যম বেশি প্রথম কথা না হলে এগুলো আছে মধ্যম বেশি অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাঙ্গা শ্রদ্ধয়ে হতে না তদ্ভক্তেষু জন্মেষু সভক্ত প্রাকৃত স্মৃত অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং শ্রদ্ধয়া হতে অর্চা মূর্তি যেমন বিগ্রহ গঙ্গা ভক্ত ইত্যাদি সব ভগবত শরীর অর্চায় আর হরিতে অর্চা হরিতে পূজা শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের অর্চামূর্তি বিগ্রহে পূজা শ্রদ্ধাপূর্বক করে না তার ভক্তের সুসন্দেশ তার ভক্তদের প্রতি কোনো প্রীতি করে না আবার অন্য সাধারণ জগতের লোকের প্রতিও কোনো কর্তব্য করে না সাধারণ ব্যক্তি এলে তাদের শ্রদ্ধাপূর্বক তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে তারা কিছু চাইলে সেটা শ্রদ্ধাপূর্বক দিতে হবে তাদের সঙ্গে এইসব ব্যবহার করতে হবে আর ভক্ত এলে উত্তম তার পূজা আদি পাঁচগর্ঘা আদি ইত্যাদি দিয়ে তাদের আদর করতে হবে এটা করে না
না তার ভক্তেষু না চান্যেষু, অন্য কোনো মানুষকে কিংবা ভক্তকে সভক্ত সে কীরকম ভক্ত? প্রাকৃত ভক্ত, কনিষ্ঠ নিচস্তরের ভক্ত, ঠিক ঠিক ভক্ত নয়, ঠিক উত্তম ভক্ত নয়, মধ্যম ভক্ত নয়। অর্থাৎ বিষ্ণুর মায়া মৃগম পশ্যে সবৈ ভাগবতোত্তম। গৃহীত্বা ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যে অর্থ, অর্থ মানে প্রয়োজন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক বাক পানি পাদ পাই ইত্যাদি যে প্রয়োজন গৃহীত্বা অপি অর্থই ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়গুলি রূপ রস শব্দগুলো সব গ্রহণ করে, কিন্তু বিদ্বেষ করে না, আদরও করে। সব গ্রহণ করে, তাই বিদ্বেষ করে না, আদর করে। ন দেশটি ন হিস্যতি, আনন্দ প্রাপ্ত হয় না, দেশ করে না। দেশ করবে নাকি? বিদ্বেষ করে অনেক সময়, নিন্দা করে, দেশ দেশ করে, এই ভালো হয়, এটা কেন দিই, এটার জন্য দেশ বিদ্বেষ করে। সেটা হবে না, বলবি না, দরকার নেই, তারপরে রাগ বিদ্বেষ করতে হবে। এই জন্যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুতে না ভালো লাগে সেটা করবে, উপেক্ষা করবে, বিদ্বেষ করবে না। আর আনন্দ হবে না, আনন্দিত হবে না, ভালো কেন? বিদ্বেষ না করবে, আনন্দ হবে, ভালো লাগছে, আনন্দ লাগছে, সুখ লাগছে, আনন্দ হবে না। কেন হবে না? বিষ্ণুর মায়া বিদম, এই বিষ্ণু মায়া, মায়া মানে মিথ্যা। যেমন ম্যাজিশিয়ানের ম্যাজিক দেখি, কি আশ্চর্য লাগে, কিন্তু আনন্দ হয় কিছু না, মিথ্যা দেখাচ্ছে, হাত ছাপাই, সেটার জন্য আনন্দ হয় কিছু না, জানে একটা মিথ্যা, হাত ছাপাই, বাস্তব না। সেইভাবে মায়া, বিষ্ণুর মায়া মিদম, মায়া এখনই আছে, একটু পরে থাকবে না, দুর্ঘটনা পারে দুর্গন্ধ হয়ে যাবে, দুর্গন্ধ শুকিয়ে কালে একটু সুন্দর রং দেখা যাচ্ছে, একটু রোদ লাগে, একটু শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। মায়া তুমি হচ্ছে আনন্দিত হতে হবে না, বিদ্বেষ করতে করতে গেলে বিষ্ণুর মায়া, বিষ্ণুর মায়ায় সমস্ত হয়েছে, বাস্তব নয়, কিন্তু বাস্তবের ন্যায় দেখা যাচ্ছে, এটা বিষ্ণু মায়া। পশ্চাৎ সবই ভাগবতোত্তম, যে এইভাবে দর্শন করে, দেশ করে না, আকর্ষণ করে না, সে ব্যক্তি ভাগবত উত্তম, উত্তম ভাগবত। দেহেন্দ্রিয়া প্রাণ মনোধিয়া, মন যে জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা এইসব কষ্ট দেহধারী ব্যক্তিতে এগুলো থাকে। দেহ থাকলে দেহের ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি এবং জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা ইতি কষ্টাদি সংসার ধর্মের মুহ্যমান, সংসার ধর্মে অর্থাৎ বারবার এখানে পরিবর্তনশীল এই জগতের ধর্মে অবস্থিত থেকে সংসার ধর্মের অবিমুহ্যমান, এই সংসার সংস্কৃতির ধর্মে বারবার পরিবর্তনশীল ধর্মে থেকে, অর্থাৎ বয়স শৈশব থেকে বাল্য, কৈশোর, কৌকল্য, যৌবন, এইসব সংসার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, ওরা পটপট পটপট এগিয়ে যাচ্ছে।
এই সংসার জগৎ থেকে এইগুলোতে মুহ্যমান হয় না, মোহপ্রাপ্ত হয় না। তাকে মোহপ্রাপ্ত হয় না, মুহ্যমান হয়ে সেই জায়গায় কেন চলে গেল, তার জন্য কোনো মোহপ্রাপ্ত হয় না। এইসব অবিদ্যমান হবে এই ব্যক্তি কী করে অমুহ্যমান হবে? স্মৃত্যা ভগবত, স্মৃত্যা হরে, নিরন্তর হরি স্মরণের দ্বারা এইগুলোর সঙ্গে এই ব্যবহার। নিরন্তর হরিতে যাদের স্মৃতি আছে, হরি স্মরণ করে তাদের এই প্রকার হবে জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়, এতে কোনো প্রকার সে মুহ্যমান হয় না, মোহিত হয় না। কি করে না হবে? স্মৃতিতে নিরন্তর হরি স্মৃতি দ্বারা হয়ে থাকে। সেই ব্যক্তি তিনি করেন, তিনি এইভাবে চলে। ভাগবত প্রধান ভাগবত প্রধান বৈষ্ণব। নকার্ম কাম কর্ম বীজানাং যস্যা চেতসি সম্ভবা বাসুদেবৈক নিলয় সা বৈ ভাগবতোত্তম। কাম কর্ম বীজ যস্য চেতসি ন সম্ভব। কাম বস্তু কামনা তার যে কর্মবীজ, কাম সৃষ্টি হয় যে কর্মের দ্বারা, যে কর্মবীজ, যে কর্ম করলে কামনা, প্রচুর কামনা সৃষ্টি হয়, সেই কর্মবীজ যা চিত্তে ন সম্ভব, যা চিত্ততে সেগুলো উদয় হয় না। কাম্য বস্তু কেবল চেষ্টা নিরন্তর চিত্তে যাতে হয়, তারা বাসুদেবৈক নিলয়, একমাত্র বাসুদেবই তার হচ্ছে আশ্রয়। নিলয় মানে আশ্রয় বা গৃহকে নিলয়, যেখানে আশ্রয় ভগবত আশ্রয় থেকে, বাসুদেবের আশ্রয় থেকে নিরন্তর যাদের এই প্রকার কার্য দেখা যায়, স্বরূপ দেখা যায়, স্বভাব দেখা যায়, সবই ভাগবত উত্তম ভাগবত। বিদ্যেষু আত্মনিবাদিধা সর্বভূত সমঃ শান্তঃ সবৈ ভাগবতোত্তম। যস্য সপর ইতি বিদ্যেষু আত্মনি বা বিধা, যে ব্যক্তি যার সপর ইতি যে ভেদ বস্তু এবং নিজের মধ্যে, সপর এবং নিজের মধ্যে যে ভেদ, এটা যা চিত্তে উদয় হয় না, যে ভেদ দেখে না, সবকে আপন রূপে দেখে, সবকে নিজের মতো দেখে, সর্বভূত সমশান্ত, সর্বজীবের প্রতি সমভাব ও শান্ত ভাব, তিনি ভাগবত উত্তম ভাব। বলছেন সর্বভূত বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গভীরষ্টি তিনি করিব সমাগত ফলিতা সমদর্শী। বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, সাধারণ ব্রাহ্মণ না, বিদ্যা এবং বিনয়ী। আর বিদ্যা থাকলে বিদ্যা বিনয় অনুদাত, বিনয়া জাতি পাত্রতা ধর্ম প্রতি ধর্ম তপস্য, বিদ্যা বিনয় অনুদাত। বিদ্যা হলে তো বিনয়ী হবে, বিদ্যা প্রচুর দেখাচ্ছে বিনয় নাই, মূর্খ মূর্খ বলে। বিদ্যা আছে বিনয় নাই, সে মূর্খ, নামে বিদ্বান। বিদ্যার ফল বলে মেয়ে পড়ে ফল ভরে পাল পরিচয়, জলের ভারে কত নত, গুণ ভরে তিনি যারা আলোনত হয় তারা, তাদের সমাকার মান করিয়া বিনয় মহের চিরদিন। মেয়ে পড়ে ফল পরে, গাছে ফল হলে সেটি খারাপ হয়ে থাকে, নিয়ে
মেঘে যখন বর্ষণের সময় হয় মেঘ নেমে আসে, আর গুণ জারি থাকি তার মতো হবে বিদ্যা বিজ্ঞান বিদ্যা। বিদ্যার্থী জ্ঞান জানে, যেহেতু সব জানে সেহেতু বিনয়ী হয়। গুণবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন, হ্যাঁ, নম্রতা তাহার স্বভাব। নম্রতা, নম্র হবে। নয় দস্য সপরা ইতি বিদ্যেষু আত্মনি বিনা। নিজের মধ্যে অপরের ধন সম্পদ যে সম্পদে আলাদা দেখে না। কারো কিছু ক্ষতি হয়েছে সেটা সহ্য করবে না, না 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 ক্ষতি হয়েছে তাকে বলবে, তাকে রক্ষা করো, ওর যাচ্ছে যাকে তার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলবে ও যাচ্ছে ভাগ্য, এরকম বুদ্ধি তা নিজের মধ্যে অপর কিছু ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, আমার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে কষ্ট লাগে। এরকম সর্বভূত সমান, একে বলে সমাদর্শী। এর সমাদর্শী সর্বভূত সমাদর্শী এবং শান্ত, সেই জন্য শান্ত কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কামত ইচ্ছা। কৃষ্ণ ভক্ত শান্ত কেন? তার কামনা নেই, আর ভক্তি করতে সকলেই শান্ত, ঠিক আছে। ভক্তি ভক্তি সিদ্ধিকারী শান্ত কবে হবে, কবে হবে, কখনো পাবো, কীভাবে পাবো? বৃন্দা দীক্ষিত, বৃন্দা শান্ত, অশান্ত। হ্যাঁ, বলে না জাগতিক গুলো বিরাষ্ট্রকে বলে বাবা অশান্তিতে মরে যাচ্ছি। জন্ম কর্ম ধ্যান ন বর্ণা সমজাতি সজ্জতে অস্মিনহং ভাব দেহে বৈশ হরে প্রিয়। তাহলে যে যার জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা, শ্রেষ্ঠ বর্ণ শ্রেষ্ঠ আশ্রম শ্রেষ্ঠ জাতির দ্বারা সেই সব বিষয় প্রাপ্ত হয়েও সজ্জতে অবশ্যই ভাব ন, সেই সব বিষয়কে আমি আমার এইরকম ভাবে যারা নাকি লিপ্ত না হয়, এই ভাব দেহে লিপ্ত না হয়, সবাই হরে প্রিয়। সেই ব্যক্তি হরিপ্রিয়, তা লিপ্ত হয়নি, সে আত্মাতে চলে গেছে, আত্মভাব। যার জন্য ক্রীড়াদপি শিক্ষেন তরুরিব সহিষ্ণ মান্য মানবের পুত্র, তাকে বলছেন তিনি তখন আত্মভাবে চলে গেছে। যখন এইসব ভাবে ইতি নাই, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হতি এইসব বিষয়েতে উত্তম জন্ম, ওই শরীরটা হয়েছে, সে শরীরটা আবার নিচে জন্ম হয়ে যাবে। তাই শরীর দাম কি? শরীর অভিনয় অভিনয় আছে, শরীরটা দামই হয়নি। অতএব সেই জন্যে জ্ঞানী ব্যক্তি সেই জন্য জন্মকর্মাদি। আরে জন্মকর্ম তো কর্মফলে হয়েছে, পূর্বজন্মে আমি অজ্ঞানে দেখা কর্মাদি করেছি, সেই কর্ম অনুযায়ী শরীরটা পেয়েছি, পরিবেশ পেয়েছি, সব কিছু পেয়েছি, এই কর্মের জন্য জন্মটা পেয়েছি। কিন্তু আজকে আসক্ত আর কি আছে? বর্ণাশ্রমাদি, বর্ণাদি, আশ্রমাদি যা পেয়েছি এসব পূর্বকর্ম। এটা সেখানে আনন্দ বা অভিমান অহংকার হওয়ার কিছুই নেই। আবার আমি কোন গাড্ডায় ফেলে দিলি, হ্যাঁ, সে আবার কর্ম করে সেই অভিমান হবে, আমি খুশিষ্ট, আমি ব্রাহ্মণ, আমি উচ্চ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি সন্ন্যাসী, আমি সাধু, অহংকার হয়, অভিমান হয়। তাহার কী হবে? তোমার নিচে দেখবে, সব অপবিত্র দেখবে, নিচে দেখবে, গাড্ডায় ফেলে দেবে, আবার সে নিচে জন্ম দেবে। যেইটাতে বিনাভাব হবে তাদের অভিনিবেশ হবে, অভিনিবেশ হবে, সব অভিনিবেশ। সেই অভিনিবেশের জন্য সেই জন্য শ্রেষ্ঠ দেখতে বলেছেন, নিকৃষ্ট দেখতে বেশি। হ্যাঁ, স্বাসুখ ভ্রষ্টতে সাক্ষাৎ, হ্যাঁ, অসত্য অভিনিবেশ, অসত্যের প্রতি অভিনিবেশ। অর্থাৎ শরীর আদি, বর্ণ আদি, আশ্রম আদি বেশি দিন না,
এই আবার নষ্ট হয়ে যায়। এইটা মোহে আসক্তিতে অহংকারে উন্নয়নহীন, অন্যকে হীন দেখা, ভিন্ন দেখা, ভিন্নতা হীনতা আমার চিত্তে আবিষ্ট করবে। আর যেইটা চিত্ত আবেশ হবে ওই জন্ম হয়ে যাবে, ওইটা স্মরণ হবে, আর সেইটা সত্য। যারা বিলক্ষে বেশি ছিন 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 করে, হ্যাঁ ছুঁয়ে হাই কী হবে কী হবে, তাদের দেখা যায় মৃত্যুর সময় কি সর্বাঙ্গে পায়খানা মারতে থাকে, পায়খানা সর্বসাই মৃত্যুর অবস্থা। তারা ওই অভিনয় সেই চিত্ত জাতীয় চিত্ত সেইটা সেই কার্য করবে। আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি, পূর্বাশ্রমে দেখেছি, এখানে এসে দেখেছি। অবশ্যম্ভাব প্রমাণ নয়, বহু প্রমাণ আছে, বহু প্রমাণ, বহু প্রমাণ। আর যারা যে করে না তারা কি আনন্দে কি সুন্দরভাবে চলে যায়। আর একজন কি কষ্ট করে। আমাদের পিসিমা আছে, এখানে থাকতে অন্নগুলি রেণু পিসিমা, সেই আমাদের কিরকম স্নেহ করে। এ বাবা হরিদাসী আমাদের যাতা, আমাদের ওইখানে সবাই কাজ করতো তো, তখন সে গালগালি ব্রহ্মচারীকে গালগালি জানে সে কি মার ব্রহ্মচারীকে কিছু বললে ব্রহ্মচারী, হ্যাঁ এরা ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারীরা সন্তান দিচ্ছে কি ভালো আমাদের সব স্নেহ করতে। রাত্রে একবার পায়খানা করতে আমাকে এসে হরিদাসী রেণু পিসিমা কাল কি খাওয়ার গোলমাল হয়েছে, সকালে পরিবার পায়খানা করতে বিশাল শুয়ে দিচ্ছি ইচ্ছা। তখন আমি গেলাম, আমি রেণু পিসিমা হ্যাঁ কী হলো আপনার? আমি বিশাল পরিচয় আর বাবা হয়েছি বললাম, আপনাকে ডাক্তারখানা নিয়ে যাবো, উঠতে পারছি না, ঠিক আছে হ্যাঁ উঠুন। এই বলে আমি ধরে কোলে তুলেছি, হ্যাঁ হরি বলে কোলেই বলে আমার তুলেছি কোলে করে। সাধুর প্রতি যে গৌরব বোধ ছিল সাধুতেই। হ্যাঁ তা কিছুটা আগে বলছি, বাবা আমার তো কেউ, তোমরাই আমার সব, আমার আর কেউ না, তোমরা আমার। আমাদের যত স্নেহ করতেন, কি করতেন, আমাদের ভরসা। বাবা তোমরাই আমার আর কেউ নেই। ওর একটা ভাইটি ছিল তার কাছে, তার নিয়ে হাত কিন্তু মাঝে মাঝে আসে, ওইখানে চলে যেতে মাঝে এসে পড়ে। আমার আর কেউ নেই বাবা, তোমরা আমার কোলে বললো, আমরা সব নিয়ে গেলাম, নিয়ে গিয়ে আমরা পুরালাম, তার উৎসব করলাম, সে যা বলছে যা ভরসা করছে ভগবান সব জ্ঞান ভগবত নাম কৃষ্ণ নাম করতে আমার কোলে মরে। এরকম তো বাম্মা তো মরে, কোলে মরে কোলে কেউ মরে। আমি ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবো চলে গেছি আসন্ত। সেই জন্য বলছি যে সর্বেতে অস্মিন অহংভাব দেহে, এই প্রকার দেহে যদি আসক্ত না, দেহের অভিমানে অভিমানী নয়, দেহের অভিমানী হয়ে না প্রকার অন্য দৃষ্টি না, তবে শিক্ষা তা নাহলে কঠিন না যস্য স্বপর ইতি বিদ্যেষু আত্মনি বিধা ধীরা সর্বভূত সমম শান্ত সব এই ভাগবত। যার কোহা স্বপর ইতি সম্পত্তি বিষয় এবং নিজেকে সর্বভূতেতে সমান দর্শন করে শান্ত ব্যক্তি ভাগবত, এই পরম ভাগবত। ত্রিভুবনা বিভাব হে কবি কুণ্ঠা স্মৃতি
অজিতাত্মা সুরাদিবিদ্যা ন চলাতি ভগবান পদারবিন্দাল্লভ নিমিষার্ধমপি সজ সবৈষ্ণবাগ্রহ। ওই যে ত্রিভুবন বিভব হে তবে, ত্রিভুবনের যত শ্রেষ্ঠ বৈভব আছে সমস্ত বৈভব শিখে যায়। ত্রিভুবন বিভব হে তবে হলেও কি অকুণ্ঠ স্মৃতি, তার স্মৃতি ভগবত স্মৃতিতে অকুণ্ঠতা কুণ্ঠিত হবে না। নিয়মিত ভগবানের যেমন সেবা করে, ভজন করে, পূজন করে, প্রচুর সম্পদ পেয়ে বা উন্নত হয়ে ভুলে যাবে না, প্রচুর বৈভব পেয়ে গেছে, আর হরিনামে মালা নেওয়ার সময় নেই। এটা করছে, ওটা করছে, ওটা করছে, দিন রাত এইসব মস্ত হয়ে যাবে, মস্ত হয়ে যাবে। প্রচুর বিবাহ, প্রচুর শিক্ষা, প্রচুর সম্পদ পেয়ে গেলে তা বুদ্ধি অন্যরকম হয়ে যায়। তার নিজের কাজে ভুল হয়ে যায়, নিজের কাজ মনে থাকে না, তার যে নীতি আছে ভগবত সেবা পূজা সেইগুলি বাদ করে যায়। ওই বৈভব সাধারণ বৈভব বাদ করছে। বলছেন ত্রিভুবনে যাবছে বৈভব হেতু যদি এও অকুণ্ঠ স্মৃতি, তার ভগবত স্মৃতিতে কোনো কুণ্ঠতা না হয়। অজিতাত্মা সুরাদিবিদ কিরকম সম্পদ, অজিতাত্মার যেসব ব্যক্তিগণ তার চিত্তেতে স্মরণে বুঝি চিন্তা হবে না। কিরকম সেই ভগবান সুরাদিবিধি বিদ্যা, সমস্ত দেবতাগণ নিরন্তর তাকে অন্বেষণ করে, সেই ভগবান। তার যে স্মৃতিটা কিছুতেই চলে যাবে না, অচল আর থাকবে না। চলতি ভগবত পদারবিন্দ লবণ শিশার্থ, ভগবানের পাদ পদ্ম থেকে মতিটা এক লব, এক নিমিষ সরে যাবে না, সরে যায় না, সরে যাবে না। লব লব নিমিষার্থ ন চলতি ভগবত পদারবিন্দা নিমিষার্থ সব বৈষ্ণব, সে বৈষ্ণব শেষ ভগবত বিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখা নখমণি চন্দ্রিকায়া নিরস্তথাপে রীতি কথামুপাসী দেবতা পুনঃ প্রভবতি চন্দ্রায়ুবোদিতে অত্যতাপে ভগবতা অনুক্রম বিক্রম শাখা। ভগবান অনুক্রমের যে অঙ্গিনী মানে চরণ, ভগবান অনুক্রম হচ্ছে বামনদেব। বামনদেব ত্রিভুবনকে আক্রমণ করেছিল আর 5 বছর, এক পা পৃথিবীতে, এক পা সচ্চল। এই অনুক্রম যে ভগবান, যার এইরকম ক্রম, তার শাখা অঙ্গিনী শাখা। অঙ্গিনী শাখা বলল, অঙ্গি মানে চরণ, চরণের শাখা আঙুল হল অঙ্গিনী শাখা। অঙ্গিনী শাখায় কি আছে? নখমণি, নবরু শুভ্র মনীশ্বরী, শুভ্র মনীশ্বর। সেই অনুক্রম, তার বিক্রমের যে বিক্রম পদবিক্রমের যে শাখা চরণ, সেই অঙ্গিনী শাখার নখমণি, তার চরণে নখমণি চন্দ্রিকায়া, সেই নখমণিরূপ যে চন্দ্র, তার যে জ্যোৎস্না, তার আলো, তার আলোকে যার চক্ষু আলোকিত হয়েছে। নখমণি চন্দ্রিকায়া, এই নখমণি চন্দ্রিকায়া কি হয়েছে? নিরস্ততাপ। নিরস্ততাপ, সারাদিন সূর্যতাপে সন্তাপিত হয়ে সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে বলি বাতাস, বড়ই বাতাস আর চন্দ্র উদিত হয়ে যায়। যে শীতলতা অনুভব করে, যে প্রকার শীতলতা অনুভব করে, যদি কেউ সেই শীতলতা তার হৃদয়ে অনুভব হয়,
তাহলে হৃদে কথম উপাসিততায় পুরস্ব অন্য কিছু উপাসনা অন্য কোনো আশ্রয় কী করে সে নেবে? প্রভবতী চন্দ্রউদিতবর্তদাতে সূর্যতাপে তাপি তো চন্দ্র উদয় হলে আর কি সূর্যতাপে তো তার মনে হবে? তার হৃদয় মনে হবে। সূর্যোদয়ের যে সূর্যের যে তাপ হয়েছিল, চন্দ্র উদয়কে সে তাপ সম্পূর্ণ শীতল হয়ে যায়, আর কখন সে তাপ অনুভব করে না। বিচ্ছিরাতি হৃদয়ং যজ্ঞ সাক্ষাৎ হরিরবসাদি ঐক্যৌঘনাথ প্রাণায়ারসনয়াভিতঙ্গিপদ্মঃ স্বভাবতি ভাগবত প্রধানৈক্যঃ বিস্মৃতি হৃদয়ং ন তস্য সাক্ষাৎ হরি। বলছেন অবশ্যই অহিত অর্থ ভৌবনাথ যাবতীয় অহরি অহিত অঘ পাপ আদি যাবতীয় নাশকারী অবশ্যই যদি হরণ করে সেই হরি, যে হৃদয় নজস্ব সাক্ষাৎ বিশ্বজিৎ সেই পাপ কর্ম ভগবান পাপ কর্ম বিশ্বজিৎ হৃদয় নজস্ব সাক্ষাৎ হরি অবশ্যই অভিহিত করবো না। যে পাপ যার পাপ কর্ম হৃদয় থেকে একমাত্র যার কখনো যায়নি, হৃদয় থেকে পরিত্যাগ করেননি, বিশ্বজ্যোতি নৃষ্ট সাক্ষাৎ হই অবশ্যই যাবতীয় অঘ পাপ অহিত নাশকারী চরণ কিছুতেই হৃদয় থেকে পরিত্যাগ করে না, যার পাপ কর্ম হৃদয় সদা ধরে রাখে। কিভাবে ধরে রাখে? হরিচরণরা হৃদয়ে কি করে ধরে রাখা যায়? প্রণয় রচনায় ধিকারিপদ প্রণয় রূপ জড়িত করে হরিতে থাকবে প্রণয়। হ্যাঁ, ভগবানকে প্রণয় মানে অত্যন্ত প্রীতি, প্রতিষ্ঠিতে নিধাতু প্রাপণে প্রণয়, তাকে একবারে কাছে ধরিবে। প্রীতির দ্বারা, চিন্তার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা নিজেই ভগবান সর্বদা থাকে। কেবল ভগবান স্মৃতি, ভগবান কথা চিন্তা, ভগবানের দর্শন, এই সমস্ত কিছুর দ্বারা নিজস্ব ভগবানকে বলতে থাকে। এই জন্য বলছে প্রণয় রচনার দ্বারা গীতাঞ্জলি কর্ম ভগবানের পার্শ্বী প্রণয় কবির দ্বারা রসির দ্বারা বন্দিত হয়ে গেল। তিনি স্বভাবতী ভাগবত প্রধান উৎস, তাকে প্রধান ভাগবত বলে মনে করতে জানবে। তিনি প্রধান ভাগবত। শ্রী রাজবাস ভাগবতের মহিমা খুবই নিশ্চিত। হ্যাঁ, ভাগবতের ভক্ত ভাগবতের এই হল শ্রী রাজবাস পরস্ব বিষ্ণু মায়ামুখী মোহি মায়া দেবী আগে বলছেন মহারাজ, বলছি আবার বলছেন নবদ্বীপ পরস্য বিষ্ণু ঈশ্বর মায়াবতী মহিনী। যে বিষ্ণু ভগবান তিনি বিষ্ণু ঈশ্বর পরস্য পরমেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর যে ভগবান, তিনি কিরকম মায়াবতী মহিনী। সমস্ত জগতের উপর যারা মায়া বিস্তার করতে পারে, মহিষা করেন সমস্ত জগতের ব্যক্তিকে, যেসব দেবতারা শিব ব্রহ্মাদি ইন্দ্রাদি চন্দ্রাদি মহিষা করেন, সেই সব মাই বলে। সেই দিন তারাও পর্যন্ত মহিষা হয় যার মায়া। শিব মহিষ হয়ে, ব্রহ্মা মহিষ হয়ে, ইন্দ্র মহিষ হয়ে,
ইন্দ্র চেষ্টা করে ভগবানকে নাজিহাল করে দেবো, বন্যায় ডুবিয়ে দেবো, বর্ষায় ডুবিয়ে দেবো, চেষ্টা করলো, কিছু পারল না, মহিন্দ্র হয়ে আশ্চর্য হল। ব্রহ্মা পারলেন, ব্রহ্মা মহিন্দ্র হয়েছে, ব্রহ্মা মহিন্দ্র হয়েছে। শিব দেখতে গেলেন, কৌতূহল দেখতে গেলেন, ভগবান কিরকম বুঝিয়েছিলেন একবার দেখি। যে এত কষ্ট করে অমৃত বন্ধন করে শিক্ষা তারা বঞ্চিত হয়ে গেল, কি এমন রূপ হয়েছে দেখতে গেলেন ব্রহ্মা শিব নিজে বন্ধন। এ ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ইন্দ্র চন্দ্রাদি যাবতীয় সমস্ত দেবতাগণ এবং ঈশ্বর হয়ে গেছে। এরা মহিত হইলা যে বিষ্ণু মায়া পরশা বিষ্ণুস্ব মায়া মাই সমস্ত মায়াবী বলে মোহিনীকারী মোহকারী যে ভগবান শিব তার যে মায়া বিষ্ণু সে ভগবান, সেই বিষ্ণু মায়াকে জানতে হবে। মায়াটা কীরকম? যে মায়া, মায়া শব্দ তো মিথ্যা, ছলনা, ভুলানো, সেটা তো বস্তু না। বস্তু কোথায়? ছলনা করলো, ভুলিয়ে দিল, নানা রকম বিপরীত দেখিয়ে দিল, এটা মায়া। সে মায়া সবাইকে মোহিত করে দেয়। যে মায়া ভগবান ঈশ্বরগণকে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবচন্দ্র ইন্দ্র আদি যাবতীয় দেবতা, এমনকি ঋষি আদিকে পর্যন্ত কম মার্কেন্দ্র ঋষি কীভাবে মোহিত করে মায়া। সেই মায়া আমি বেরিয়ে তুমি, আমার ইচ্ছা হচ্ছে সেই মায়াকে যান। আজ দিবাপূর্বক আপনারা সেই মায়ার বিষয়ে আমাকে জ্ঞান দান করুন। আমি সেই ভগবানের মায়া দেখবার, মায়া জানবার, দেখবার সমস্যা আমি জানবার। নানো কৃত্যে বজোহরি কথামৃত সংসার তাপনিস্তপ্ত ভেষজম না অনুকৃত্যে ভীষণ কৃষ্ণ বলছে আমি নিরন্তর তৃপ্তি হতে পারছি না, নিরন্তর তৃপ্তি হতে পারছি না, বন্ধ হয়ে গেলে আকুল হয়ে যাচ্ছে। আর শুনবার না অনুকৃত্যে অনুকৃত্যে নিরন্তর তৃপ্তি হতে পারছি না। ভীষণ আস্বাদন, আপনার এই ঘটনার দিকে আস্বাদন করে তৃপ্তি হয়েছে না। দুষ্মন বছর কিরকম বছর, কি বছর হরি কথার মৃত, হরি কথার মৃত বাক্য আস্বাদন করতে পারি। ভীষণ আস্বাদন করতে করতে আমি তৃপ্তি পাচ্ছি, আরো শিখছি। সংসার তাপ নিষ্পত্ত, এই সংসারের যে ভয়ানকতা, কি তাপ তো প্রথম সার্বজনীন, তাছাড়া ব্যক্তিগণের মধ্যে নানা রকমের তাপ। একটা তাপে তিনটে তাপ তো সর্বত্র সাধারণ। সবাইকে পণ্ডিত, মূর্খ, বোকা, চালাক, ধনী, গরিব, মধ্যবিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র, অন্তর্য করছে। এ তাপেতে নানাবিধ তাপেতে, সংসারে একরকম তাপ না। আমার এরকম তাপ, ওর এরকম তাপ, ওর এরকম তাপ, নানা তাপে সব তাপিত। এই যে সংসার তাপন নিস্তব্ধ, নিঃশেষে তপ্ত, ভয়ানক তপ্ত। সংসার তাপ তাপে নিরন্তর। আর এই যে হরিকথার মৃত, এর মর্তস্ব তাপ ভেসে যায়। এই যে মরণশীল ব্যক্তিগণের ঘাড়ে এই যে মহাতাপ, এই তাপে সন্তপ্ত হচ্ছে। এগুলি কি শেষ? এদিকে তাপছে, আবার তাপ সৃষ্টি করছে।
আমরা এই পিতাপে তপ্ত হই, নূতন করে তাপ সৃষ্টি করি। এইগুলো ভোগ করতে গিয়ে তাপ সৃষ্টি হয়, ভোগ করতে গিয়ে তাপ হয়, আর তাপ থেকে আবার তাপ সৃষ্টি হয়, নূতন করে আবার তাপ সৃষ্টি করে। এই নেটু চলছে, একটা ভোগ করে একটা সৃষ্টি করে, আবার সেটা ভোগ করে, আবার সৃষ্টি করে, সেটা ভোগ করে, আবার ভোগ করলে শোধ দিতে হবে, ভোগ করলে শোধ দিতে হবে, সেই ভোগ করে শোধ দিতে গিয়ে আবার ভোগ করতে হবে, আবার ভোগ করে, আবার সৃষ্টি, আবার তৈরি হয়, আবার শোধ করতে হবে। এই করে এক মৃত্যুর গতি চলে গিয়েছে। সংসার তারপর নিস্তব্ধ, আপনার ঘটিত শান্ত ভেষজম, ভেষজ মানে ঔষধ। সংসার তাপে যে নিস্তব্ধ ব্যক্তি মানে তাপ নাশকারী ঔষধ করি আপনার শীত ভজন ভজনামৃত আপনি আমাদের দান করছেন। সে অন্তরিক্ষ যায়, এই কথার উত্তর দিতে আরম্ভ করলে অন্তরিক্ষই কবি হবি দুজনে চলে গেল। অন্তরিক্ষ ঋষি তখন মায়ার স্বরূপ উত্তর দিতে সে অন্তরিক্ষ যায়। এ ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর মহাভুজ সসর্জা কন্যা সমাত্মা প্রসিদ্ধ। বলছেন এ ভূতানি, এই যে সব ভূত দেখি, কি ভূত? এই যে পশুপক্ষী কি করবে, মনুষ্যাদি বিকলতাদি, এইসব ভূত, এসব ভূতানি ভূতাত্মা, ভূতাত্মা যে এইসব যে পশুপক্ষী কীটাত্মা ভূতাত্মা যা, যার শক্তিকে ভূতাত্মা ভগবান, সমস্তের কারণ ভূতাত্মা ভগবান। ভূতাত্মা এইসব ভূতের দ্বারা মহাভূতের মহাভূজ, সে মহাভূত যে ভগবান, সমস্ত মহাভূতের দ্বারা এই ভূতানি, এই যে সমস্ত ভূতগণ, মহাভূতের মহাভূত তুল্য, মহাভূত মাটি জল বাতাস তেজ আর বাতাস আকাশ, তৃতীয় তেজ বলছে, এই পাঁচটি হচ্ছে মহাভূত। এই মহাভূতের দ্বারা এই যে ভূতগুলো, এই যে শরীর, সব শরীরকে ভূত বলছে, মানে এই ভূত থেকে সৃষ্টি, ভূত থেকে সৃষ্টি ভূত। হ্যাঁ, ভৌতিক ওরা, ভৌতিক মহাভূত দ্বারা নির্মিত, পাঁচটা মহাভূত দ্বারা নির্মিত এই যে শরীরগুলি যত আছে, সব মহাভূতেই মহাভূত ভগবান, ভূতাত্মা ভগবান, তিনি সসর্জ উচ্চা অবজ আর আর্য বলছেন। উচ্চ নিচ যাবতীয় শরীর মহাভূত দ্বারা ভূতাত্মা ভগবান, আর্য পুরুষকে ভগবান, তিনি পূর্বভূত পঞ্চভূতের দ্বারা ভূত বলে কারণ হয়ে অংশ জীবের বিষয় ভোগ মুক্তির জন্য মহাভূত সকল দ্বারা দেব আদি যাবতীয় সৃষ্টি করেছে। কিসের দ্বারা? উচ্চাবচ অবচ অন্যাদ্যা স্বমাত্র আত্মা প্রসিদ্ধ, সেই যে আত্মা প্রসিদ্ধি, যে আত্মার যে আত্মত্ব সিদ্ধির জন্য এই মায়া থেকে, এই মায়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে থাকে, সেখানে তৈরি করে সেখান থেকে উদ্ধার করবার জন্য, সেইখানে ফেলে দিয়ে সেইখানে তৈরি হবে, এটা তৈরি করবার জন্য। ভূতানি কাল পচতি পিবা, হ্যাঁ বলছি কেন এই কটা মোহরূপ কটাই কেন ভগবান ফেলে দিচ্ছেন? নির্দয় নেই, ये पाप করছেন কেবল আত্মা প্রসিদ্ধ, এই আত্মার যাবতীয় সিদ্ধির জন্য এখানে রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি যে মাত্রা,
এই মাত্রা সিদ্ধির জন্য। কেননা সেই যে নির্বিশেষ শক্তি, একটা নির্বিশেষ কি শক্তি, তটস্থা শক্তি, একটা নির্বিশেষ তটস্থা শক্তি, যে পাঁচটা যে রস, রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ, পাঁচটা রসে তার মধ্যে সিদ্ধি করবার জন্য, পাঁচটা রসকে সিদ্ধি করবার জন্য সব আত্ম প্রসিদ্ধ, সব মাত্রা আত্মপ্রসিদ্ধ। আত্মাতে জীবাত্মাতে ওই মাত্রাগুলি রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ তার সিদ্ধির জন্য ওই রকম একটা আবরণ শরীর দিয়ে তার পাঁচটা দরজা করে দিয়ে, চক্ষু এক জায়গায়, রূপ এক জায়গায়, শব্দ এক জায়গায়, গন্ধ এক জায়গায়, রস এক জায়গায়, স্পর্শ এক জায়গায়, এই সমস্তগুলো দিয়ে সেই আত্মাটাকে সেই পাঁচটা যে মাত্রা তথা পাঁচটা যে বিষয়, সেই বিষয়টা আত্মাতে সিদ্ধ করে দেওয়া যায়। আত্মা প্রসিদ্ধ হয়ে পরিষ্কার করে পাঁচটি যে মাত্রা আত্মাতে ওইটা সিদ্ধ হয়ে যায়, এটা বাইরে হচ্ছে, তুমি মনের দ্বারা সেটা অনুভব করছে, অনুভব করে বুদ্ধিতে যাচ্ছে, সেটা চিত্তে চলে যাচ্ছে, চিত্ত থেকে আত্মাকে সরিয়ে দিচ্ছে, আত্মার স্বরূপ হয়ে যাচ্ছে সেই পাঁচটা পৃথক পৃথক শরীর একত্রতা, একাকার ছিল আর একাকার সিদ্ধ হয়ে গেলে আপনার মিলিয়ে গেছে। চালটাকে সিদ্ধ করে ভাত হয়েছে, ভাজার পরে চালের সঙ্গে মিশে এই আত্মা প্রসিদ্ধ হয়েছে। সমাত্রা প্রসিদ্ধির জন্যে এই উচ্চ অবচ আদি এই আধ্যাত্মিক ভগবান উচ্চ নিচ যাবতীয় সৃষ্টি উদ্দেশ্য কি, তাদের মধ্যে সেই আত্মার মধ্যে এই মাত্রা প্রসিদ্ধি সিদ্ধ করে, যার জন্য আরো বললে মায়া স্বরূপ। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণা বিষ্ণু আগুনের শিখে
Bye.
Oh,
Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare